Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Writing අපි ප්‍රකාශයක් යෝජනාවක් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කියන එකට අපි කියනවා සාකච්ඡානුග්‍රහිතය කියලා. ඉතින් සාකච්ඡානුග්‍රහිතය සඳහා සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා අවස්ථාව ගන්න කියලා. It's a theoretical question. So in Goenka, it's about Goenka. So like with that practice, you're meant to look at vibrations and see the dissolution of the body. And I guess like at the end of the 10 days, I think he sort of says, you just continue doing this for like however long it is, like you might do this for the next 20 years. Would that actually get results? Would you like be in a position to be liberated by doing that, just doing that? Good. For the benefit of everybody else, now he has gone for a retreat recently and troubling me every now and then about the retreat. Yeah, no, that's a very good retreat, and their technique is slightly different in the sense what we do here is we just observe the body. I will just explain the technique for the benefit of everybody else, which even I have done for some time, and even now I use that technique sometimes. Anyway, what they do is they take, it's a 10-day retreat. They take 3 days specifically to master the breath, and it's very disciplined and very strict. And then they use that sharpened mindfulness of the breath to go into the entire body. And when we did the sitting practice today, what we basically did was we did the very basics of it, which is the going through the whole body from top of the head to the tip of the toe, which is the start of that practice. And using that sharpened mindfulness that you gain from focusing on the breath, they thin slice the body and they go into the minute areas of the body, and then let you observe the sensations that the body is having, and then encourage you not to react to those sensations, because some of the sensations that come through the body or come from the body are so unbearable and maybe even very pleasant, right? So whatever the type of the sensation you may have, what they try to encourage you to do is to be neutral, just to be an observer. So that's the basic crust of the practice or the technique. And they call it vipassana, which is a bit premature because it is not the only way to do vipassana. That is one of the techniques, I would say. The question is, as they say, it's going to a dissolution state, and then it might take 2 days, it might take 20 years, or it might take 20 lives, who knows, and is what the teacher's usual guidance or the comment. And the question here is whether it is possible. Am I right?
Yeah. Yeah. The question is, if you see the dissolution of the body, whether it will be an approximate course for the liberation. And seeing the dissolution of the body is one of the first wisdoms, first knowledges that one would have, right, which we call Bhanganyana. So that is the stepping stone, and it's a very strong stepping stone. To see that, you must have the ability to thin slice time to very, very minute slices, right? Then only you will be able to experience the dissolution of the body. And definitely, yes. A simple answer is yes. And that takes you to liberation, because as it is, we see the body as one whole unit. And if you have the experience that this is not one unit and it's a laughing stock, if you think it's a one unit, and when you see that dissolution, that has already improved your capacity to see the other stages of mindfulness, or rather the stages of wisdom. So yes, it is possible. Maybe I did. Maybe I didn't understand what he says by dissolution of body then, because I thought like if you see like your whole body as vibrations, that's what he means by dissolution. Does he mean something else? That's the point. Seeing the vibration is not the dissolution of the body. Vibration is the starting point. And even in vibrations, when you observe vibrations, still you don't experience or you don't see that it is that there is a dissolution. In dissolution, you see it's like fireworks. Like it completely dissolves in fireworks, just goes up and dissolves, right? So you can't imagine it, right? And or some people imagine that and get that. And what teachers usually do is ask the path going to that, and if the path is wrong, he has imagined, right? And the other thing is ask them to repeat, right? Just do what they are doing over and over again. And if by doing that, if they get the same experience, then they are on the right track, right path, and they are doing it well. So there are checks and balances to see whether it is an imagination or conditioning, or whether it's the actual following of the path. Right? Okay. No, just keep going. So basically your advice to me was like I didn't have to go like down that pathway, and so I just continued on with my sort of practice. And like for me, when I was there, it was really difficult to see the vibrations because I just saw the space. And then I had to do something in between to see vibrations. But those, like, because the vibration is just like an object, how comes they never see the space? Yeah, they don't see the space. Yes. You may have heard
the counter question, how they don't see the space, because the person who is raising the question is experiencing space while practicing, and when he wants to see the vibration, he will have to come out of the space and then observe the vibration. But they are not talking about any space. That's a question. Yeah, that's again another very good question. So this is why we should not rely on somebody else's experiences, right? Because the path or the skills or the merits that we have accumulated to go on the path are completely different from one to the other, right? So therefore, you will have to just follow what you are having, what experiences you are having, and on that basis, you will arrive at your destination. And here you are saying you have two paths now. One, you can go to other space and then observe the space. And the other, when you go to the space, you can do something and then see the vibration, right? And if I ask a question from you now, is there any easier one, or is there any path that you don't like, or is there any, or both the paths are the same? Yeah. Okay. So if you don't have any preference, then what I would suggest is see whatever that comes. Tools to do the same thing, right? If you have no preference, whatever that comes, take, right? Yeah. 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 Yes. So in that case, if you go on the path of space, do you remember the advice I gave you regarding that? You can turn on. Be aware. The space. Well, okay, so you gave like a couple of advices, like when you're going into the space, be aware going in, and then when you're coming out, and also to see like the part that you don't remember. Think. So when you go to the space, advice was to be aware of how you get into the space, right? And the reason for that is when you go to space and you haven't seen the entry to space, the reason for that is there is a bit of ignorance, delusion that is happening at the entrance, right? So this is why the advice was to be awakened at the time of entering into the space, or if you go to the space without your knowledge, and once you are out of it, and if you go once again, just be more vigilant so that you will be able to see when you go next time, right? All that is trying to do is to get close to the delusion that you have at the time of entering into the space. So when that happens, it's a vibration, right? So indirectly, since you are in the in space, what we are trying to do is to use that to break the delusion in the space so that you get into the vibration. But as you say, if you do something to the vibration, or sorry, if you do something for the space to get the vibration, that's not the right approach for you, because it becomes coarse. It becomes a bit rough and gross for you because you are doing something intentionally. Instead, if you maintain awareness of where you are, you break the delusion of where you are.
then you go to the right vibration that is applicable for you. Does it make sense? Devan Saranai. Okay, I am saying now. Okay, right. Go ahead. Swaminathan, can I have a bit of questions about the discussion you had already. Yeah. My first question is, do you recommend to go to other places to do meditation and use the other techniques? It's a one question. Because I remember sometimes before here in Melbourne, we had another meditation program conducted by another Bhante, and I applied leave, and for 4 days, and I wanted to join there because my just idea was to continue my normal meditation. However, the Bhante was Desana was doing, and then when I was listening there, I feel that I am changing my mind, and I was really confused what to do and what to follow, whether to continue my own way or to follow what he was advising us, like that. So the only 2 days I participated there, and the 3rd day I stayed at home. And then I contacted you. I'm not sure whether you remember it. And then I have meditated from home because I have already applied leave. And my experience is in this regard, when I go to another place, like for meditation, it changed my pathway, and it's not a help for me. And yeah, so therefore thereafter I was really careful in listening to Dhammadesana, and also listening to or reading some other stuff. And actually, to be honest, I don't read the other things. I don't listen the other Dhammadesana other than from the Mitrikala Dhammadesana and Bhante's Dhammadesana. And I want him to be really careful. So while my question is, do you recommend other techniques to your disciples? Yeah, okay. I thought you will come here. Right. It is, I have no authority to either recommend or otherwise. If people go, all what I'm interested in hearing is what happens. You do whatever you want to do, I don't care. But if you can tell me what you do and what happens to you, and I can help you from there on, right? But as Nadana very well said, if you have received a technique that you are happy with, and that you feel something is changing in you, then there is no need to go anywhere else, because what we are doing is Blessed One has very clearly mentioned Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhya sokaparadeva samapikamaya, and all that. He has given 4 foundations of mindfulness. So that is what we are doing. So when the Blessed One has said, this is the one and only way, and people are creating thousands of ways, but we follow Blessed One's advice, one and only way. So if you are happy, then there is no need to go anywhere else. But human beings are very curious beings, right? They want to test, and this is a noble quest. And it is better to challenge the noble quest so that it will be stronger. What the Blessed One has said is, Vivatto Virochati. Is that right? That is what I remember. Yes. More you open it, better it will be. More luminous it would be. So let people challenge it, because when I have received the technique, I've done many techniques. When I have received, even after receiving mindfulness, I have gone to other places just to test myself, right? So I don't either recommend or otherwise, but if someone wants to go, I don't mind. But if you come here, you only thing what I want to hear is what you did and what happened to you.
and then we can take from there. And I'm not going to compare any techniques with what we are doing in public, but in private, I will give my comments. Okay, now for the main reason, I guess, is that getting some place, quiet place to meditate, like, or develop mindfulness. The main problem is that when you're at home, the environment is not really helping us before COVID, especially. That may be the reason on which people go into the temple or social programs and all. That's why I went into that program for 4 days, because I wanted to, get rid of home and do my full-time meditation 4 days and so forth. Yeah, no, Yeah, that was the reason. yeah, that was the exactly why even I went sometimes when to other places, then we can have conducive conditions to practice. So you can continue whatever technique they give. They can't come and check what you do. You just do what you are doing. That's all. Yeah. I have another idea about this body dissolution and all. I guess that the Goenka, the techniques are also going in line with us. That's what I heard about. However, perhaps the order of doing things happening, or the teaching way of teaching, all that sort of things may be different from Mitrigala to Goenka places and all, because the body dissolution and the vibrations and all these things are something we can experience sooner or later in our practice. So Chatu's question was about that, and the space as well. So recently I was talking with Dilka, and she has mentioned that she is going to, not actually, she did not use that word, but she says that she was lost in between, and so forth. So I'll talk to Dilka about it. yeah. So the things that Chatu mentioned is available in our techniques as well, sooner or later. Yeah, so that's what I wanted to let Chatu know about it. And yeah, that's my idea. No, I mean, in Goenka, what happens is he's giving some ideas beforehand. So that is why people get confused, because in our practice, or what Bhante Dhammajiva does is, he's not in a Dhamma talk, he might say, but he doesn't make it so open and so clear that people should achieve these stages. All what is interested in is to tell what experiences you have, and on that basis only we can guide people onto the right path. But I remember in Goenkaji's, he's talking this very clearly, and people are hooked onto it. Yeah. All right. Okay. Enough about it. Teruvan Thank you. Saranai. Teruvan Saranai. Teruvan Saranai. And මට තව ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා මෙහින්, සිංහල ප්‍රශ්නයක්, වෙන ප්‍රශ්න වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ ප්‍රශ්නේ දැන් අපි මේ කතා කරපු එකට පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයි. ඒක තමයි සමහරු කතා කරනවා හිස් තැන, සමහරු කතා කරනවා නොදැනෙන තැන කියලා. මේ දෙකෙන් එකක්වත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ නැහැ මම. එතකොට මොනවාද මේ, ඇයි මේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එතකොට ඒකේ පළවෙනිම දේ තමයි තමන් මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි මේ කමඨහන් සුද්ධ කරන නිසා පොදුවේ. එතකොට මේ ඔක්කොම ඇහෙනවා. මේ ඔක්කොම ඇහුනහම අපි ඒවා එක සංසන්දනය කරලා අපි මේවට එන්න ඕනද, මේවා මට වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා කුකුසක් ඇති වෙනවා. තර්ක විතර්ක හැදෙනවා. එතකොට ඒක එක අවාසියක් මේ පොදුවේ කමඨහන් සුද්ධ කරන එකේ. හැබැයි ඒ අවාසියට වැඩිය පොදුවේ කමඨහන් සුද්ධ කරන එකේ වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ හින්දා පොදුවේ කමඨහන් සුද්ධ කරන එක ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනිම දේ තමයි කාගෙන් මොනවා ඇහුණත්
තමන්ට සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා දාන්න ඕන. එතකොට මේ ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඒ ඇහෙන දේ තමන්ගේ කරගන්න ගියාම තමයි ඒකට අපි අගයක් දෙන්න ගියාම තමයි ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. තමන්ට සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ අත්දැකීම් වල නැත්නම් ඉස්සෙක් වෙන්න ඇති කියලා පැත්තට දාන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි හිස්තන නොදැනෙන තැන කියන ඒවා අපි සමහර කතා කරලා තියෙනවා. මේ වේදනාව ගැන කතා කරද්දී මම හිතන්නේ චිත්තානුපස්සනාව කරද්දී මහග්ගත චිත්තං ගැන කතා කරද්දී අපි සඳහන් කරුවා. අපි හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් එහාට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට රූප අරමුණක් නැහැ. රූප අරමුණක් නැති වුණාට මේ රූපය තිබිච්ච තැන පේන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒකට තමයි මේ හිස්තැන කියලා කියන්නේ. සමහරුන්ට ඒක බොහොම පැහැදිලිව මේ මුකුත් නැති බව පේනවා. හරි. එතකොට එතන යාට කියන්න සද්දෙකුත් නැහැ, කියන්න වේදනාවකුත් නැහැ, කියන්න අරමුණකුත් නැහැ, ලොකු අවකාශයක්. ඒකට තමයි හිස්තැන කියලා කියන්නේ. නොදැනෙන තැන කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකෙම මලක් දන්නේම නැහැ. ඔහු ඉඳලා සද්දයක් යනවා ගැසිලා හැරෙනවා. එනද හිතවිල්ලක් ආවම බුදියන නායක නැගිටව නැගිටිනවා. එතකන් ඉඳලා තියෙන්නේ මුකුත් නොදැනෙන තැන. එතකොට ඒක දෙකක්. ඒ දෙක තමයි මේ හිස් තැනයි නොදැනෙන තැනයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහරව ඔක ඉදිරිපත් කරද්දී හිස් තැනට නොදැනෙන තැන කියනවා, නොදැනෙන තැනට හිස් තැන කියනවා. හින්දා ඒක හරියට පිරිසුදු කරලා දැනගන්න අහනවා යන විස්තර. විස්තර අහපුවාම මේ විස්තර හරියට දෙනවා. මම හිතන්නේ ඔය චතුෝග කියද්දී මම දවස් 3-4ක්ම හරියට උත්තර දුන්නේ නැහැ. නිකන් මල්ලෙන් ගහලා හිටියා. ඊට පස්සේ එක දවසක් චතුගෙන් ස්පෙસિෆිකලි මම අහුවා ගියපන් එනම් පාර කියලා. එතකොට ඒ ලක්ෂණ ටික හොඳට කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ ලක්ෂණ ටික මේ එළියට එන්න ඕන. එතකොට තමයි ඉන්නේ කොතනද කියලා දන්නේ. මොකද යෝගියා දන්නේ නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඔය ඔක්කොම මං කියලා අන්තිමටම කියනවා ඔය කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි තමන්ගේ තියෙන තැනට දිගටම සතිය පවත්වා. වෙන ඕන කෙන්ගෙඩියක් වෙද්දී මම අතන්ට යන්න ඕන මෙතනට යන්න ඕන කියලා හිතේ තිබුණොත් වැඩේ කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට වෙන්නේ මොකද්ද? තමන් දන්නේ මොකද්ද? ඒකට දිගටම සතිය පවත්වාගෙන යන්න වෙන දේ වෙයි. ඒක තමයි ඒකට උත්තරේ. ඒකට මොන හරි කියන්න තියෙනවද කාට හරි? කතා ගන්න දැන්. හරි. හොඳයි. කියොත්. එහෙනම් දැන් වෙන කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සභාවට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් චතුගේ ෆෝන් එක මම කියන පොඩ්ඩක් එළියන්ද කියලා තියෙනවා නම් නැත්තම් පුළුවන් Zoom එකේ ඉන්න අයට අත උස්සන්න. හරි මයික් එක ඔන් කරන්න හරි. දිල්කා කතා කරන්න ඕනද? හරි කියන්න. මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න දිල්කා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. පස්සේ දිනවල නදනත් කතා කරාම මට කියන්න දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒක නිසා මම කතා කරේ නැත්තේ. අවකාශය දැන් මගේ කමටහන් සුද්ධ වුණා මගේ පහුගිය දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරපු ටිකෙන් බුත් කියන්න දෙයක් තිබුණේ අවකාශයයි අර නිින්දෙන් ගැසිලා හැරෙන්නේ නැති තැනයි දෙකම තිබුණා. දැන් තියෙන්නේ සක්මන් භාවනාව කියන ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි කියන්න. ඔයා මොකක් හරි ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් තියෙනවා. හුලං ගන්න තැනක තියෙන්නේ. ෆෑන් එක දාලා තිබුණා ඒකත් දන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි දැන් හරි.
බුද්ධ රත්නයට ධර්ම රත්නයට සංඝ රත්නයට ජීවිතේ පූජා කොට භාවනාව පටන් ගන්නවා. කකුල තබනකොට බර ගතියයි ඔසවනකොට සැහැල්ලු ගතිය ඇති වෙනවා. විලුඹට ඇඟිලි වලට බර දැනෙනවා. කෙන්ඩ වලට කලව වලට තදවීම දැනෙනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට කකුල පැත්තට යන ස්වභාවයක් දැනෙනවා. වම් කකුල කොරගසන ස්වභාවයක් දැනෙනවා. විතරම මට සිතුවිලි දැන් එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම නිකන් මේ ගලාගෙන එනවා සිතුවිලි. ඒක තමයි මේ දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒක. සිතුවිලි නවත්තා ගැනීම නැති තරම් සිතුවිලි එනවා. අද මේ ඊයේ අත් දෙක නිකන් සිමෙන්ති පොට්ට දෙකක් අල්ලන් ඉන්නා වගේ තමයි අත් දෙකට බර දැනුණා ඊයේ. එහෙම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කියන්නේ. සක්මනේ යන්නේ. සක්මනව. එහෙමයි හරි. ස්වාමීන්. හොඳයි. ඒකේ ඔය සක්මනේ හැබැයි තව තොරතුරු ටිකක් ඉදිරිපත් කෙරුවා නම් හොඳයි. මේ ඔය හිතුවිලි වැඩිපුර එනවා කියපු නිසා මම අහන්න කැමති සක්මන කරන විදිහ මොකක්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම වම් කකුල ඔසවනවා. දකුණු කකුල ඊට පස්සේ වම් කකුල දකුණු කකුල ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි ඔසවනවා තබනවා ගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ අර මුහුණට මස් පිඩු නලියන ස්වභාවය තොල් වලට එහෙම එන එකත් මම කලින් ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා තියෙනවා. එහෙමත් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි සිතුවිලි ඔක්කොම එන්නේ. හරි හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා කියන පියවරක් ඉවරුණාට පස්සේ හිතුවිලි එනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම හිතුවිලි එන්න හේතුව තමයි දැන් සක්මනේදී ඔය තියෙන පියවරවල් 4 ඉවරුණාට පස්සේ මුලින්ම අපි ඇවිදිනවා කී යනවා. ඊට පස්සේ දකුණ වම කී යනවා. ඊට පස්සේ ගෙනියනවා තියනවා කී යනවා. ඊට පස්සේ ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා කී යනවා. ඒ පියවරවල් අපි වැඩි කරන්නේ මේ හිතට මොකක් හරි වැඩක් දෙන්න. ඒ හිතට වැඩක් දුන්නාම අපේ හිත හැමතිස්සෙම අරමුණේ තියෙන්න උත්සුක වෙනවා. ඒ අරමුණේ තියෙන්න උත්සුක වුණාම එතකොට අපිට හිතුවිලි එන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ එහෙම කරලත් අරමුණ දැන් හොඳට කිඳා බහැලා තියෙනවා. ඒ අරමුණ හොඳට කිඳා බහැලා කියන හේතුවක් තමයි ඔය මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විස්තර අනුව කකුලේ අද කිව්වේ නැති වුණාට සෑහෙන සක්මනේ තොරතුරු බලලා තියෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි සක්මනේ බලන තොරතුරු ඇඟට දැනෙලා ඇඟේ කම්පන චංචලවත් පේනවා කියන එක තමයි මූණ එහෙම මේව වෙනවා කියලා කියන්නේ. අත සිමෙන්ති කොටයක් වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳට අරමුණට හිත ඇවිල්ලා. අරමුණට හිත ආපුවාම දැන් මෙච්චර වෙලා ගොඩාක් වැඩ කර හිතපු හිතට හිතේ තියෙන ලොකු ඉඩපාඩුවක් දැන් ඉතුරු වෙලා. ලොකු ධාරිතාවයක් ඉතුරු වෙලා. ඒ තියෙන ධාරිතාවය හිත තියනවා කියලා හිත කියන්නේ කොහොමද? මෙච්චර වෙලා හිත යට තියාගෙන හිටපු කුණුහරුප ටික ඔක්කොම එළියට දානවා. මොකද දැන් අපි ඇහෙන් රූප බලන්නේ නැහැ, කනෙන් ශබ්ද අහන්නේ නැහැ, මේ ඉන්ද්‍රිය හයෙන් ඉන්ද්‍රිය පහ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ පහෙන් යන්තම් එකක් වැඩ කරනවා. මොකද්ද මේ ශරීරයේ තියෙන දැනීම විතරක් ඒකත් දැනෙනව නොදැනෙනව ගන්නට තියෙන්නේ. එතකොට හිතේ ලොකු ධාරිතාවයක් තියෙනවා. මේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති ධාරිතාවයට අර යට තියෙන කුඩු ඔක්කොම උඩට ඇදි එනවා. ඒ ඇදි එන එක දැකලා තියෙනවා. ඒ ඇදි එන එක දකින්න එක හොඳයි කියලාද හිතන්නේ නරකයි කියලාද?
එතකොට මට හිතෙන්නේ සක්මන හරියට වෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ සම්මාස. දැන් මම ප්‍රශ්නේ මම නැවතවරක් කියන කෙලින් උත්තරයක් ඕන. එහෙම ඇදී ඇදීනේ දකින්න එක හොඳයි කියලා දෙතන්නේ නරකයි කියලා. හොඳයි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඒක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සතිය කියන්නේ ඕකයි. දැන් අපි මේ අරමුණක් දෙන්නේ ඒ අරමුණ බදා ගන්න නෙමෙයි. අපේ හිතේ තියෙන කුපාඩිකම තමයි මොකක් හරි දුන්නාම ඒක බදා ගන්න ඕන. ඒක තමයි උපාදානය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක උපාදානය කරගෙන කිරුවා කියන එක තමයි අර අත සිමෙන්ති කොටයක් වගේ කියලා කියන්නේ. ඒ උපාදානයේ හිත මේ කයට ගන්න අපි මොන විදිහකින් හරි දෙයක් අල්ලගෙන වෙරදරනවා. ඒ අල්ලගෙන වෙරදරන එක සක්මන් කරද්දී බොහෝ දුරට අත් දෙකෙන් තමයි ගන්න. පර්යංකේදී පස්ස බිමට තද කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අත් දෙක හොඳට මේ තද කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තල්ල හපාගෙන ඉන්න පුළුවන්. විවිධ විදිහකට පර්යංකේදී ගන්න පුළුවන්. සක්මනේදී අත් දෙක තද කරලා අල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් උරපත් දෙක තද කරලා අල්ලනවා. අල්ලලා තමයි මේ අපි අපේ අවධානය තියාගන්නේ. ඒ විදිහට අරමුණ අපි දන්නේ නැතුව මේ අනිත් ඒවා මුකුත් එපා මේ අරමුණ ඕනෑ කියන අදහස අපේ යටිහිතේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වැඩ කරන එක පෙන්눔 කරන්න තමයි මේ කමඨහන සුද්ධ කරන්නේ. කමඨහන සුද්ධ කරද්දී කමඨහන ඉදිරිපත් කරපු ගමම තේරෙනවා මේ මනුස්සයා මේ සතියෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. එකම වැඩේ මේ සතියෙන් ඉන්න එක නෙමෙයි දැන් හොයන්නේ. අපි මේ වෙන මොකක් හරි හොයන්නේ. ඉතින් ඕක දැක්කා කියලා කියන්නේ සතිය. දැන් පුරුදු වෙන්න ඕන. ඇත්තට මෙතන ඒක තියෙනවා. ඔය හිතුවිලි හිත තියෙනවා කියලා දන්නේ ඔය හිතුවිලි තියෙන හින්දානේ. ඔය හිතුවිලි ටික නැත්තම් දිල්ක මැරිලා. නේ? ඉතින් හිතුවිලි තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ මේ සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ කාරණයක්. එකක් මම දන්නවා හිතුවිලි තියෙනවා කියන්නේ එන්න මගේ සතිය තියෙනවා. අනිත් එක හිත මගේ වැඩ කරනවා දැන් තමයි දන්නේ. නැත්තම් මේක මොනවාද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔය ඕන හිතුවිල්ල තිබිත් දැන් ඔය හිතුවිලි වලටත් සතිමත් වෙන්න නැතුව ඔහේ ඉන්න බලන්න. සක්මන ඔහේ යන්න. හිතුවිලි આવොත් හිතුවිලි වලට විශේෂයෙන් ගිහින් සතිමත් වෙන්න ඕන. මොකෙක්වත් අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එහෙමයි සම්මත. හොඳයි. ඒක පැටලිලි සහිත ස්වභාවයක් නැහැ නේ මන් දීපු උත්තරේනේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. එහෙනම් කියන්න බලන්න පරයන්කේ. ආනාපානෙන් නාසිකාග්‍රේ දිහා බලමින් සිටිනවා. ආශ්වාසය නෑ වගේ පේනවා. ප්‍රාශ්වාසය දිගටම කැඩි කැඩි යන ස්වභාවයක් පේනවා. සමහර වෙලාවට ආශ්වාසයේ සීතල ගතිය දැනෙනවා. ප්‍රාශ්වාසයත් ඝන වෙලා වගේ දැනෙනවා. බෙල්ල මුලට කරන්ට් එකක් වගේ දැනෙනවා. ආයිමත් සද්දකදී හිම හිනයක් ගහලා වගේ ගැසිලා මේ ලෝකෙට එනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ දැනුත් මේකෙදි පරයන්කෙදි හිතුවිලි එනවා හරියට. සමහර වෙලාවට ඉස්සරහට නැමිලා වැටෙන්න වගේත් යනවා. ඊයේ තිබුණා ඔළුව වම් පැත්තේ කන උඩිනුයි දකුණු පැත්තේ කන උඩින් ඉඳ අවකාශයෙන් ඉඳලා නිකන් මොන හරි ශක්තිය සමුදායක් ඔළුවට ඇවිල්ලා නිකන් ඔළුව කුකුරක් ආවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තිනවා ඒවත් දිහා බලාගෙන ඉන්න කියලා. පේනවා කියලා. ඉතින් මම දරාගෙනම බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ ටික ඉබේම නැති වෙලා ගියා. එහෙම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්කේ. හොඳයි. මම පර්යංකයට මොකෝත් කියන්නේ නැහැ, ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැහැ. ඔක හොම්මම කරන්න. කරලා මොකද හදන්න දෙයක් නැහැ. පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඒකට ඇඟිලි ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වෙනකොට වෙන දේ වෙනවා. ඒ හින්දා ඔක හොම්මම කරන්න. ඊළඟ සැරේ මම ඉදිරිපත් කරද්දිත් ඔහොමම කියනවාද කියලා බලලා මම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔහොමම කියන්න කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔය කරන විදිහට ඔහොමම කරන්න අපි බලමු ඊළඟ සැරේ එන තොරතුරු මොනවද කියලා. කමක් නැහැ නේ එහෙම කිව්වට. ඔව් එහෙමයි සන්නත්. හිතුවිලි වලට අර
සක්මනේදී කියපු එකම මතක තියාගන්න. හිතුවිලි වලට වොරි වෙන්න එපා. හිතුවිලි වලට විශේෂයෙන් සතිමත් වෙන්න ආවනම් ඉඳිල්ලා යනවනම් ඵලයල්ලා කියලා නිකන් අත්ත පහකට ගණන් ගන්න එපා. හිතක් තියෙද්දි අපි සාමාන්‍යයෙන් මොන වැඩේ කෙරුවත් අපි හුස්ම ගන්නවානේ. එහෙමයි. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ ඒ කයනේ. මේ හිතත් එහෙම තමයි. හිත කියන එක ඉන්නවනම් මොනවා හරි උට හිත හපහින් තියෙනවා. කය හුස්ම ගන්නවා වගේ. ඉතින් ඒ හින්දා හිතන එක කරනවා. අපි ඒක කරදරයක් කරගන්න අරකයි. ඒ කරදරයක් වෙන්නේ මේ හිත මම කරගන්න හදපුවා. හිත මේ යන දේවාලේ යන්න ඇරලා ඔහේ ආවනම් ඉන්න පානන් නිකයින් කියලා ප්‍රසද්ද නැතුව ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න ඒක කොහොමම දිගටම කරගෙන යන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුවය ලැබේවා. එසේම වේවා කියලා තෙරුවන් සරණයි කියනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉනෝෂා නෝනා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි මට. සක්මන් භාවනාව ගැන කියන්නම් පළමුවෙන්ම වම දකුණ විදියට කරගෙන ගියා. යන පියවර කීපයක් ඉදිරියට තබලා ඊට පස්සේ වම් කකුල ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා. දකුණු කකුල ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා. විදියට ඉදිරියට පියවර තබාගෙන යනවා. ඒ අද්දී ඊට පස්සේ මට දැනෙනවා කකුල ඔසවද්දී අර ගම් එකකින් ඇල්ල ගලවනවා වගේ දැනෙනවා. සද්දෙකුත් එනවා. ඊට පස්සේ තබද්දිත් ඇලෙනවා වගේ තමයි දැනුනේ ඉතින්. ඊට පස්සේ කකුලේ බර දකුණ මම මාරුවෙන් මාරුවට ඉහළට යනවා, කුලට යනවා. එතන තද වෙනවා කියලා දැනෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කකුල ඔසවද්දී ඒක ඉහළට තිබිච්ච බර පහළට ආයි නැවතෙනවා කියලා තේරෙනවා. කලව තද වෙනවා කියලා දැනෙනවා. එහෙම ටික වෙලාවක් යද්දි පස්සේ මට එහෙම තදවීම දැනෙන්නේ නැහැ, සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව යෙදුනේ. හොඳයි ඒක සක්මන් භාවනාව බොහොම හොඳට කරනවා. ආවල් කරන විදිහට ඔහොමම කරන්න. අර ගැලවිලා එනවා කියලා දකින්න එක බලන්න කොච්චර දුරට කකුලේ ඒ ගැලවෙන එන ස්වභාවය දැනෙනවද කියලා. ඒ තියලා තද කරද්දී ඇලෙන ස්වභාවයක් කොච්චර දුරට මේ ඇලෙන ස්වභාවය දැනෙනවද කියලා බලන්න. මේ ඒක කොහොමත් ටිකක් වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඔය කලව තද වෙනවා, සිහිල් වෙනවා, ලිහිල් වෙනවා කියන එකෙන් කරද්දී අරක තව පොඩ්ඩක් කිට්ටු වුනහම තව පොඩ්ඩක් හිත කයට එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ තව පොඩ්ඩක් උත්සුක වෙලා බලන්න. ඒ සැහැල්ලු වෙනවා, තද වෙනවා කියන එක අපිට පෙන්වන ලක්ෂණයක් තමයි දැන් මේ හිත කයට ඇවිල්ලා මේ කයේ තියෙන ධාතු ස්වභාවයන්, ධාතු ගුණයන් පෙන්වන විදිය තමයි ඔය. ඔක එක වෙලාවකට ඔක සැහැල්ලුයි, එතන මේක වෙලාවකට තද වෙනවා, එතන මේක වෙලාවකට රත් වෙනවා, එතන මේක වෙලාවකට සීතල වෙනවා. ඕවා ධාතු ස්වභාවය. ඒ හින්දා ඔක අකුල දන්නෙත් නැහැ, ධාතු දන්නෙත් නැහැ. මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඕකට නම් දෙන්නේ, ඕකට සංඥාවක් දෙන්නේ, ඕකට කැමැති අකමැති වෙන්නේ අපේ තියෙන ඒ ස්වභාවය පිළිගන්නවා වෙනුවට ස්වභාවයෙන් එහාට ගිහින් අපි කියනවා මේක කලව කියලා. අපි කියනවා මේක රිදෙනවා කියලා. ඒ தત્ත්වය නැතුව මට මේ උණුසුම් ස්වභාවයක්ුයි තියෙන්නේ. රස්නේ ස්වභාවයකුයි තියෙන්නේ, තද වෙන ස්වභාවයකුයි තියෙන්නේ කිව්වනම් එතකොට මේක මේ මගේ කොටසක් නෙමෙයි කියන විදිහට හිත පිළිගන්න හුරු වෙනවා. ඉතින් ඒවා වැරදි නෙමෙයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ හරියටම ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙමනේ අපිට උගන්වලා කරලා හැම තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නන්නේ ඔය උඹේ කෑල්ල අයින් කරලා පුළුවන් නම් මේක ස්වභාවයක් විතරක් කියපන්. එහෙම කියපුවාම පොඩ මමයා දිය වෙලා යනවා. ඉතින් යන අත්දැකීම් ටික හොඳයි. ඔක කොහොමම කරන්න. කිව්වා මුලින් දකුණ ගෙනියනවා කියනවා, වම ගෙනියනවා තියෙනවා කියන කතාව. එහෙම කරදරයක් නැතුව කරන්න පුළුවන් නම් කිව්වට ප්‍රශ්නයක් කෙරුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි එහෙම කරන්නම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා ඇති, වම දකුණ කියන්නේ නැතුව. හැබැයි අරක පුරුදු නම් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මේ Tamanට කරදර නැති කරගෙන ගියාට කමක් නැහැ. එහෙමයි. පර්යංක භාවනාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ නාසයේ කෙළවරට සිත පිහිටුවාගෙන ඉන්නකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වායු කඳක් ඉහළට යනවා පහළට යනවා කියලා තේරෙනවා දැනෙනවා ඒකෙන්ද මුල මැද අග විදියටත් ඒ සිත පිහිටුවගෙන ඉන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යද්දී යන ඒ කියන්නේ විශාලව දැනුණු වායු කඳ ටික ටික සියුම් වෙනවා කියලා තේරෙනවා ඒක නැතිම වෙනවත් නෙමෙයි දැනෙනවා නොදැනෙනවා වගේ ගතියක් තමයි තියෙන්නේ මට අන්තිම විනාඩි 10 විතර බොහොම අසීරුණා මට තද වෙනවා කියන්නේ අත් දෙක ගලවන්න තරම් හිතෙනවා නිකන් මට මේ ඒ කියන්නේ භාවනාව නතර කරන්නම හිතනවා කියලා එහෙම තමයි මට සැහැල්ලු කරන්න කියලා තමයි හිත කියන්නේ මම ඒ බෙල්ලක වදිනකම්ම ආයාසයෙන්ම මේ වෙනකම්ම හිටියා ඒ කියන්නේ බොහොම අසීරුවෙන් තමයි හිටියේ සීට් වාඩිලා ඉන්න සීට් එක එතන රිදෙනවා කොන්ද රිදෙනවා එහෙම මට අත් දෙක තමයි විශේෂයෙන්ම එතන මට කියන්නේ භාවනාව නතර කරන්න කියලාම තමයි කියන්නේ අද මම ආයාසයෙන්ම හිටියා මේ බෙල්ලක වදිනකම් බෙල්ලක වදිනට පස්සේ බොහොම සැහැල්ලුවක් දැනුණා මට ඔබ වහන්සේකින් කියන්නේ මම මොකද ඒ වෙලාවට කරන්න ඕනේ කියලා මට උපදෙස් දෙන්න කියලා මම ඉඳලා සිටිනවා. හොඳයි. එක තැනක් කියවනවා තුන මුලැමැදාග බැලුවා කියලා. ඒ මුලැමැදාග බලද්දී බලන්න පුළුවන් වුණා කියන එක නිකන් කියන්නේ පොදු සටහනක්. එහෙම මුලැමැදාග බලන්න පුළුවන් වුණා නම් වැඩිය හොඳයි කියනවනම් මුල බලද්දි මට මේකයි දැක්කේ මැද බලද්දි මේකයි දැක්කේ අග බලද්දි මේකයි දැක්කේ කියලා. දැන් නොකියුවට දැන් ඔය කරගෙන ගිය තිබි අන්තිමට හරි වැඩේ වෙලා තියෙනවා. පොඩ සැහැල්ලු වෙලා ගිහින් නොදැනෙන තැනට වගේ යනවා කියලා ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ දැනෙන්නේ නැති තැනට වගේ යනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියවෙච්ච කතාව තමයි මේ අපහසු බව. ඒකට මම කැමතියි අහන්න අපහසු ඇයි කියලා. මොකද්ද තියෙන අපහසුව කියලා? අපහසුව කියන්නේ මට දැන් ඒ කියන්නේ අත් දෙක අයින් කරන්නම හිතෙනවා. ඒත් මම අත් දෙක තද වෙලාද? තද වෙලා වගේ ගතියක් තමයි. හොඳයි. ඒක මට අපහසුයක් ඒක මේ ඔව් ඇත්තටම තද වෙලා තමයි උරහිස් වලින් තද වෙලා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. එතකොට ඒක එකක් වෙන නැගිටින්න හිතෙනවා මේක දැන් මට මේ එතන ඒ ඉරියව්ව හරි අපහසුයි කියලා. ඒ ඉරියව්ව අපහසු වෙන්නේ වේදනාවක් තියෙන හින්දාද නැත්නම් ඉරියව්වට තියෙන අකමැත්තෙන්ද? වේදනාවක් නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. මොකද්ද කොන්ද රිදෙනවා වගේ වේදනාවල් එනවා කිව්වනේ. ඔව් එහෙම එනවා. ඔව් එහෙම. හරි. හොඳයි. මේ ඒකත් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා දිල්කට කිව්වා වගේ මම දිල්කට කියද්දිත් මම ඒක කිව්වා. අපි මේ ඔය අරමුණ කොහොම සියුම් වේගනේ යනවා දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ලොකු වීර්යයක් ගන්න එක. ඒ වීර්යය අපි අරගෙන පුරුදු දත්මිටි කාලා. ඒ දත්මිටි කාලා ගන්න වීර්යය තමයි අධ්‍යක තද කරගෙන උඩපත් වලින් තද කරගෙන අපේ අවධානය මේ මෙච්චර කාලයක් කරපු දෙයක් නෙමෙයිනේ. මීහරක් දෙන්නෙක්ව අදිනවා වගේ බොහොම තද වැඩක් මේක කරන්නේ මේ පිස්සු හැදිච්ච වඳුරෙක් නේ මෙල්ල කරන්නේ. කැලේ ඉඳලා ගෙනාපු කුහල් උළු හරකෙක්ව මෙල්ල කරන්නේ. එතකොට සෑහෙන අමාරුයි යන්නකට. ඉතින් ඒක තමයි මේ අත් දෙකයි උරපත දෙකයි දත්මිටි පස්සකටයි තද කරගෙන අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒක කරලා හොඳට කරලා තියෙන ලක්ෂණ තේනවා. මේ බලාගෙන දැන් ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ තේින්න තරමට එනකම් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ලොකු එනර්ජි එකක් අවශ්‍යයි. ඒ ශක්තිය තමයි ඔය වීර්ය අරගෙන තියෙනවා කියන එක කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කරපුවාම හිත කයට ගත්තට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි මොකද්ද මේ හිත කයේ තියෙද්දී දැන් කායානුපස්සනාව එහෙම නැත්නම් කයේ මොකක්ද කියන්නේ ප්‍රගුණතාවය. කය මාස්ටර් කෙරුවට පස්සේ කය ප්‍රගුණ වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට කයේ දැනෙන්නේ මේ කයේ තියෙන ඔය කියන දරතය. කයේ තියෙන කැපීම් කෙටීම් ඉන්න බැරි ගති අතන රිදෙන මෙතන රිදෙන ගති. ඒ කියන්නේ දැන් කායानुපස්සනාවේ ඉඳලා
හිතේ දොර අරිනවා හිමීට වේදනානුපස්සනාවට. ඉතින් බොහොම ප්‍රශංසනීයයි. බෙල් එක වදිනකන් ඉන්න එක විතරයි ওই වෙලාවේදී කරන්න තියෙන්නේ. අරමුණක් ගන්න බැයි නම් වේදනාවල් කියන ටික කොහොමත් ඇවිල්ලානේ. ඒක අරමුණු වෙලා ඒ වුණාට දැන් මේ වේදනාව අරමුණු කරන්න බැරි තරම් මාව වෙලාගෙන බිම දාගෙන තලනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි අරමුණක් හොයාගෙන ගිහින් අපි හිතට කරදර කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඕන එකෙක් මට ඕන විදිහට ගහපල්ලා මම එලාම් එක වදිනකම් අඩුම ගානේ ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ මානසික මොකද්ද කියන්නේ මේ සමාන වෙන මට සිංහල වචනේ නැහැ. ඒ මානසික ප්‍රිපෙයාර්ඩ්නස් එක අපිට මේ වේදනාවට ඉවසන්න හොඳ රුකුලක්. ඒ හින්දා මේ ඕක කොහොමම කරන්න. ඔහොම කරලා කරපුවාම මොන වෙලාවක හරි පුළුවන් වෙනවා පොඩ ඔය අර තියෙන අතනක කියන මෙතනක කියන ඔය මහා ලොකුයි කියන වේදනාවල් වලට අපිට හිමීට ඒ තැන් වලට යන්න. තැන් වලට ගිහින් බලන්න පෙන්නන්න බාන්න ඔයාගේ වේදනාව කොහෙද තියෙන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔය තද කරගෙන ඉන්නේ කොහොමද මම මේ තද කරගෙන ඉන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට කයේ කායනුපස්සන ඇඳලා හිමීට පොඩ වේදනානුපස්සනාවට යවෙනවා. ඉතින් හොඳයි යන විදිහ ඔක කොහොමම දිගටම කරගෙන යන්න ඔය කිසි දෙයක් නැති කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. උපදේශය තමයි සතිය කියලා කියන්නේ මම දැන් මෙතන කියන එක දන්නේ එකයි මම දැන් මෙතන කියන එක දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන අපේ දරතය අපේ තියෙන දුක්ඛම් කටළු ටික එළියට දාන එක. ඉතින් ඒ ටික ඉතින් බොහොම ලස්සනට කියවුණා මෙතනත් ඉස්සෙල්ලා දිල්කගෙන. එහෙනම් ඔහොමම කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔබ යම් ඉස්සරහට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සම්පූර්ණ නිරෝගී සුවයම ලැබේවා. එසේම වේවා. විනාඩි 4-5ක් තියෙනවා කාට හරි මොනවාරි කතා කරන්න තියෙනවනම් එහෙම නැත්තම් අපිට පුළුවන් සබාතෝම සතුටින් විතර යාම සඳහා හරි දීපිකා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම වෙන්නේ නෑ මේ වෙලාවෙ හැමම දැන් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් ආයෙ මුලින්ද කියන්න වෙනවා. මගේ Wi-Fi connection එක මම හිතන්නේ බේරි වෙනවා ඒක. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ගිය සතියේ ඉදිරිපත් කරා ඔබ වහන්සේට මට සමහර වෙලාවට සමහර දවසට මුකුත් නෑ මම වෙලාව යනකම් ඉඳලා ඔබ වහන්සේ මට කිව්වා ටයිම් ටේබල් එක පවත්වාගෙන යන්න කියලා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැක්ක පහුගිය ටිකේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ අරගෙන මගේ හිතම මං රවට්ටලා ටයිම් ටේබල් එක යනවා. නමුත් එච්චරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට අර වෙනදා වගේ මුකුත් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. සක්මනත් වෙලාව වෙනකන් යනවා. පර්යංකේදී තමයි ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න බැරුව. කොහොමදත් වෙලාව වෙනකන් හිටියා. ටයිම් ටේබල් එක පැවැත්තුවා. ටයිම් ටේබල් එක මේන්ටේන් වුණා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එතකොට සක්මනේවත් පර්යංකේවත් කියන්න දෙයක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ එන්න වගේ හදනවා එන්නේ. මට හිතෙනවා ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අරන් මගේ හිතම මාව රවට්ටනවාද කියලා. ටයිම් ටේබල් එක පවත්වන්න කිව්වනේ ඒක කරනවා. එතකොට මොනවාද එනවා වගේ අර වෙනදා වගේ මේ හිත වෙනදා වගේ මේ සක්මනේ තොරතුරු මම බලනවා ටිකකින් ඒක නෑ. එතකොට ඕකේ තොරතුරු තියෙන එකද හොඳ තොරතුරු නැති එකද? මං හිතන්නේ තියෙන එක හොඳයි කියලා. තමයි තොරතුරු තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ මොනවා හරි අපේ කම්පන චංචල මොකක් හරි දරතයක් මොකක් හරි පීරිගෑමක් තියෙනවා කියන එක තමයි තොරතුරු කියලා කියන්නේ.
තොරතුරු නෑ කියලා කියන්නේ නෑ කියන එක දන්නවනේ. මුකුත් මට නෑ කියන එක දන්නවා. ඉතින් ආයෙම ඇහෙන්නේ නෑ. මම කතා කරේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. ඒ මුකුත් නෑ කියන එක දන්න එක තමයි සතිය දැන්. එහෙම මම මුකුත් නෑ කියන එක දන්නවා කියන එක තමන් නිතරම තමන්ට සහතිකයක් දීදී ඉන්න. එතකොට තමන් එතන සතියෙන් ඉන්න බව දන්නවා. දැන් ඔය අර හිතේ තියෙන ස්වභාවයක් මේ ද්‍රව්‍යාත්මක දෙයක් තියෙන්න ඕන. ද්‍රව්‍යාත්මක දෙකක් තියෙන එකම නෙමෙයි. ඒ හිත ඉල්ලන අර බල්ල අසුචියට අදිනා වගේ හිතට මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඕන. මේ මුකුත් නැතුව ගියාම හිතට හරි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් පුද්ගල වැරද නෙමෙයි. ඔයාගේ ওই ගතිය එළියට දාන්න තමයි අපි මේ සතිය වඩන්නේ. ඉතින් වැඩේ හොඳට යනවා. ටයිම් ටේබල් එක මේන්ටේන් කරන්න කියලා දවසක් කියනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. වර්ණි නෝනා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ගිය සතියට පස්සේ මම නිතර භාවනාවේ යෙදුණා. වෙනදා හැම නිතරම කෙරුණේ නෑ මට. නමුත් දැන් ගිය සෙනසුරාදායින් පස්සේ දීපිකා මාව නිතරම උනන්දු කරනවා ඒකට. ඉතින් සක්මන් භාවනාවත් පරයන්ක භාවනාවත් කරා. මට ලොකු වෙනසක් තිබුණේ නෑ. නමුත් ඊයේ රෑ සක්මන් භාවනාව කරද්දී පළවෙනි වතාවට මට ඇඟිලි ගැන දැනුණා. වෙනදා මට එහෙම ඇඟිලි ගැන දැනලා තිබුණේ නෑ. ඊට පස්සේ දැන් අද මම ඒක දැන් අද වෙනකන් මම නොඉවසිල්ලෙන් හිටියා. මේ පැයම ඇවිදිනකොට මට කොහොම දැනේවිද කියලා බලාගන්න. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. සෙනසුරාදාටයි බ්‍රහස්පතින්දටයි උදේ නැගිටිනකොටම හරියම ප්‍රබෝධමත් ගතියක් දැනෙනවා. මම දැන් අද ලොකු දෙයක් කරන්න නේද ඉන්නේ කියලා මේ කියන්නේ නිකන් ඔහේ මැරෙන්න ගිය මම දැන් මට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මං ආයි දුක් විඳින එකක් නෑ වගේ එහෙම දෙයක් මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හරියම උදේ ඉඳලාම ගොඩාක් වැඩ කරනවා මං වෙනදටත් වැඩිය මට නිකන් ඉන්න බැරි ගතියක් තිබිලා වැඩ කරලා ඊට පස්සේ නාලා කාලා බොහොම සතුටෙන් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක නිසාද දන්නේ මට සක්මන් භාවනාව පටන් ගත්තම ඔන්න මහන්සි දැනෙන්න පටන් ගන්නවා ඇඟට. ඊට පස්සේ අද ඇවිදිනකොට මට ඔන්න ඇඟිලි වල තොරතුරු කියන්නේ දැනීම ගොඩක්ම වෙනද වගේ නෙමෙයි. අර ඊයේ රෑ දැනුණටත් වැඩිය අද දැනුණා. වම දකුණ කියලා පටන් අරගෙන යනකොට සීතල දැනුණා විලුඹට. ඊට පස්සේ කකුලේ මැද කොටසට සීතල දැනිලා ඊට පස්සේ පොඩි ඇඟිල්ලේ ඉඳලා මහපට ඇඟිල්ල පැත්තට සීතල දැනීගෙන ඇඟිලි ටික නිකන් ගුලි වේගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මං කකුල ඔසවනවා. එහෙම ටිකක් සක්මන් කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ වැටෙන්න යනවා. කම්මැලිම හිතෙනවා. ඊළඟට නිදිමතකුත් ආව. තද නිදිමතක්. මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මට හිතුණා දැන් මම මේ ඇවිදින ගමන්ම නිදාගෙන වැටෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් අනේ ඔබ වහන්සේ මට සමා වෙන්න ඕනේ. මම නිදාගත්තා ටිකක් වෙලා. විනාඩි 15ක් මම නිදාගත්තා. ඊට පස්සේ ආයි ඉබේම මට ඇහැරුණා. කිසිම සද්දයක්වත් ඇහිලා නෙමෙයි. ආයිත් ඇහැරිලා මටම හිතට දොස් කියාගෙන ඇයි මම මෙහෙම කරේ කියලා මං ආයිත් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සෙත් අර විදියටම මම සක්මන් කරා ඇඟිලි ටිකක් දැනි නමුත් මට ආයිත් නිදිමත ආවෙත් නැහැ. ඒ මහන්සි ගතියක් ආවෙත් නැහැ. නවත්තන්න හිතුනෙත් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. තාම ඇවිදින්නද? හොඳයි. මේ ඒ නිදිමත එන එක ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔය කකුලේ සීතල ගති දැනෙනවා කියපුවාම ඒ සීතල ගති බලලා තියෙන විදිය හොඳයි. ඒක දැනුණාම බලන්න ඒ සීතල ගතිය කකුලේ කොච්චර දුරට දැනෙනවද කියලා. ඉතින් කිව්වනේ ඇඟිලි වල ඉඳලා මෙහෙම යනවා කියලා. ඒකේ මුළු ඇඟිල්ලෙම දැනෙනවද නැත්නම් මුළු යටිපතුලටම දැනෙනවද? එහෙම නැත්නම් කකුලේ තියෙන වලලු කර ගාවට එනකන් දැනෙනවද? ඒ වගේ තව පොඩ්ඩක් කිට්ටු වෙලා බලන්න මේ සීතල කොච්චර දැනෙනවද මට ඇඟේ කියලා.
එහෙමයි. අනිත් එක මේ දැන් හොඳට හිත කකුලට ඇවිල්ලා යටිකයට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා තමයි ඔය කම්මැලිකම එන්නේ. එහෙමයි. සින්දු අහන්නේ නැහැ, ටීවී බලන්නේ නැහැ, කෑම හොයන්නේ නැහැ, කෑම උයන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මොකක් සත්ත පහකට වැඩක් නැති කකුලක් දිහා බලාගෙන යනවා. එතකොට අපිට නීරසකම වැඩි වෙනවා. ඒකට කියනවා විරාගය කියලා. ඒ විරාගය වැඩි වුණාම තමයි නිදිමත ගතිය එන්නේ. ඔය නිදිමත ගතිය තියෙද්දි ඔහොමම ඇවිදින්න ඕන. විසි වෙලා වැටෙයි කියලා අනිවාර්යෙන් බය වෙනවා. අපි මෙහෙම දැන් කේල් ගහක් ඇඩුව කඩාගෙන කපලා දැම්මා වගේ වැටෙයි කියලා හිතෙනවා. ඒක ගැන හොඳ අවධානයක් තියාගෙන ඇවිදින්න. පුළුවන් නම් ඇවිදින ගමන් ඔය නිදිමත එකපාරටම එන්නේ නැහනේ. ඔය නිදිමත ක්‍රමානුකූල වෙන්නේ. බලන්න කකුල දිහා කෝක බලන් ඉඳලා කෝක ඉවරුණාට පස්සේද නිදිමත හිමීට එන්නේ. තේරෙනවද මම කියන එක? එහෙමයි. දැන් අපි කොහේ හරි කොහෙද ඇල්ලවැල්ල පාරේ කතරගම යද්දී මේ අර සීතල එහෙම පහු කරගෙන හිමීට රත් වෙලානේ කතරගමට යද්දී හොඳටම රත් වෙන්නේ. ඒ වගේ එක දෙයක් හිමීට අඩු වෙලා අනිත් දෙයට යන්නේක බලන්න. ඒක තව පොඩ්ඩක් උත්සුක වෙලා බලන්න. එතකොට මේ හොඳට ඔය නිින්ද යන එකට තව සතිමත් වෙන්න. එතන දැන් කරන්න දෙන්නේ නිින්ද යන හදන එකට සතිමත් වෙන්න. නිින්දෙන් ඉන්නවා කියන එක පිළිගන්න. ඒ නිින්දට ගියාට පස්සේ ඒ වගේම නිින්ද දැම්මට නිින්ද යන්න එනවා කියලා ඒකටත් සතිමත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට අපිට අලුත් පිටුවක් අලුත් ඡේදයක් පෙරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. හොඳයි. අනිත් එක ඔය දැන් බොහොම හොඳයි මේ සතුටෙන් ඉන්න එක සතිය වැඩුණාම සතිය හම්බුනහම ඒ සතිය හම්බෙච්ච එකම අපිට සුව සේවාවක් වෙනවා. මොකද ඒ සතියෙන් අපිට ගෙනත් දෙනවා මේ හිත මෙච්චර වෙලා කැලේ දුව එළිය දුව හිත කයට ආවට පස්සේ අපිට අපිවම හම්බුණාට පස්සේ පුදුම ප්‍රීතියක් ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ දරතයන් අඩු වෙන හින්දා. ඒ ප්‍රීතිය ප්‍රබෝධය දිගටම තියෙනවා. ඉතින් මොන අමලියක් ආවත් මොන කරදරයක් ආවත් මොන කචල් එකක් ආවත් කොයි වෙලාවක හරි සතිය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා උදව් කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ අපේ ඔය වැඩ කරද්දි කාර්යක්ෂමතාවයන් එහෙම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය ගෙදර වැඩ කෙරුවා කියලා කියන්නේත් ඒකයි. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් සතිය වැඩ කරනවා කියලා පේනවා. හැබැයි බුදියන්න නම් එපා. එහෙමයි. කියන්න බෑන පර්යන්කේ. එහෙමයි. පර්යන්කේදී මේ මම අර ඔබ වහන්සේට කිව්වනේ මම ඇඳ උඩ වාඩි වෙලා කරන්න කියලා පතුල් දෙක බිමට තද කරගෙන අද ඔබ වහන්සේ අර මේ හිස් මුදුන කියලා පටන් ගන්න ටිකක් වෙලාව ගියා. මම හිතුවා අද ඔබ වහන්සේ කියන එකක් නෑ කියලා මම තනියමම එහෙම හිතාගෙන එහෙම මම පටන් අරගෙන ඉන්නකොට ටික වෙලාවකින් මට ඔබ වහන්සේගේ හඬ ඇහුණා. ඊට පස්සේ මම ආයි ඒ ඔබ වහන්සේගේ හඬ අනුව ආයි එතන ඉඳලම එහෙම කරා. ඊට පස්සේ අද පළවෙනි වතාවට මට දැනුණා මේ ආශ්වාසය කෙටි වෙනදත් මට එහෙම දැනෙනවා. ප්‍රාශ්වාසය දිගයි. ඒ දීර්ඝ ප්‍රාශ්වාසය අතරේ ටික ටික ඇඟ බුරුල් වෙනවා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ මං ඉස්සරහට නැවෙනවද මොකද කියලා. මට මෙච්චර කල් තිබුණේ ඉස්සරහට නැවෙන එකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ දැන් එහෙම ඒක දිහාම මම බලාගෙන ඉන්නකොට මට දැනුණා මගේ කලව දෙක ඇදෙනවා පිටිපස්සට කියලා. ඉතින් මට දැන් පතුල් දෙක පොළවෙන් ගැලවුණේ නැහැ. නමුත් දන හිසේ ඉඳලා උඩට කලව දෙක ඇදෙනවා පිටිපස්සට. ඉතින් එතකොට මං හිතුවා දැන් මම මේ පිටිපස්සට නැවෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට කරන්නම බැරි තැන මම ඇස් ඇරලා බැලුවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇත්තටම මම පිටිපස්සට නැවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පළවෙනි වතාවට තමයි මට එහෙම වුනේ. ඊට පස්සේ මම ඇස් දෙක පියාගෙන ඉතින් මට ඇත්තට මේ වෙලේ සතුටක් දැනුණා. මේ මම බය වුණේ නැහැ. පොඩි බයක් තිබුණා පිටිපස්සේ බිත්තිය තියෙන හින්දා ඔළුව වදීද කියලා. ආයිත් නෑ ටිකක් ඒකට දුරයි කියලාත් මම දන්නවා. මේ කමක් නෑ වැටුනොත් වැටෙද්දාවයි කියලා මම එහෙමම හිටියා. ඊට පස්සේ දිගටම උනේ ඒ පිටිපස්සට නැවෙනවා. මම ආයි කඳ කෙලින් කරනවා. එහෙම ඉඳලා ඉවර වෙලා එක සැරයක් මට ආයිත් S2 ඇරුණා එකපාරටම. දැන් ඒ දිගටම ස්වාමීන් වහන්සේ
මේ ප්‍රාශ්වාසයේදී තමයි මගේ ඇඟ බුරුල් වෙවි මාව පිටිපස්සට නිකන් මට කියන්න තේරෙන්නේ චුට්ට අංශකයේ පස්සට නැවෙනවා වගේ මට දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ ආයෙත් අර වෙනද වගේම ඉස්සරහට නැවෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අර කලවකැක්කුම නෑ ඉස්සරහට නැවෙනකොට. එතකොට වෙන්නේ අත් දෙකේ දැන් වම් අත උඩ දකුණු අත තියෙනකොට මගේ මහපට ඇඟිලි දෙක එකකට එකක් තද වෙනවා. එතකොට මට තේරෙනවා මගේ බඩ දැන් මේකට තෙරපිලයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ආයිත් මං කය කෙලින් කරා අත් දෙක සැහැල්ලුවෙන් ආයි හදාගත්තා. එහෙම හදාගන්න එක වැරදිද ස්වාමින් වහන්සේ? එහෙම දැන් කය දැන් උතන ලස්සන වාක්‍යයක් කියවුණා අංශකේ යනවා දැනෙනවා කියලා. එහෙමයි. ඔය අංශකේ යනවා දැනෙනවා කියන එක එතනම සතියක් තියෙනවානේ. මේක මම දැන් අහවල් ප්‍රශ්වාසයේදී මම පොඩ්ඩක් පස්සට යනවා. ප්‍රශ්වාසයේදී පොඩ්ඩක් පස්සට යනවා කියන්නේ මේ වෙන සංසිද්ධියට සම්පූර්ණ සතිමත්. හරි සතිමත් නිසා මේ කයට හිත ඇවිල්ලා තියෙන නිසා දැන් කය වැඩ කරන්නේ අපේ අනට නෙමෙයි. කය හැදිලා තියෙන දේවල් වල යම් ස්වභාවයක් තියෙන ඒ ස්වභාවයට. අනිත් එක දැන් ඔහොම කයට හිත ආවට පස්සේ මම නැහැ දැන් වැඩ කරන මම නැහැ. එතකොට මම නැති නිසා ඒක යාට ඕන විදිහට යනවා. ඉතින් ඕක කෙලින් කරනවා කියන්නේ මම ඉන්නවා. එහෙමයි. දැන් ඕක වැටෙද්දී එහෙම වැටෙන්න යනවා කියද්දී ගියාම දැන් ඒකට හොඳට සතිමත් වෙන්න. දැන් මම අංශක එකක් පල්ලෙහාට ගියා. අංශක එකක් පල්ලෙහාට ගිහලා පල්ලෙහාට යන එකට පල්ලෙහාට යන්න හදද්දී හොඳට සතිමත් වෙන්න. සතිමත් වුණාම මේ කියන්නේ වැටිලා ඉස්සරහට හරි පස්සට හරි වැටිලා භාවනාව මේ කරන්න බෑ. ඒ වුණාට එහෙම වැටෙන එක එහෙම තමන්ගේ පාලනයෙන් තොර වෙන එක භාවනාව ඉදිරියට යන එකට ලක්ෂණයක්. එහෙමයි. ඒ වෙන සංසිද්ධීන් වල පටන් ගන්න තැන කොහොමත් පොඩි අවධානයක් දැනටමත් ගිහින් තියෙනවා. ඔය තියෙන එක මං ඔතන හරියට මේ වැටෙන තැන අල්ලනවා කියන මේ අදිෂ්ඨානයේ තියාගෙන ඔය කරන විදිහටම දිගටම කරන්න. වැඩේ යනවා හොඳට. එහෙමයි. මගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් වුණා මේ ඔබ වහන්සේගේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට පස්සේ. ඔබ වහන්සේට පින් සිදු වේවා නිරෝගී සුව ලැබේවා. සේම වේවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. අපි එහෙනම් කල් වේලා ගිහින් තියෙන නිසා මම යෝජනා කරනවා අපි වැඩසටහන මෙතනින් හමාර කරමු කියලා. මොකද ලංකාවේ අයට තව වෙලා තිබුණට දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටියට නිදා ගන්න යන්න ඕන මටත් නිදිමතයි. ඒ හින්දා අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරලා වැඩසටහන නිමා කරමු කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ වැඩසටහනක් කරගෙන යන්න සුපුරුදු පරිදි අපි මතක් කරනවා වගේ විශාල ප්‍රේක්ෂකගේ සහයෝගය සහභාගීත්වය තියෙනවා. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මේ බුද්ධ වචනය තිලෝගුරු අමාමෑණියන් පෙරම් පුරණා කාලේ ඉඳලා අපි ගාවට එනකම් යම් සත්වයක් යම් ආකාරයක දායකත්වයක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ සත්වය තවමත් බලාපොරොත්තු සිටිනවා නම් ලබා ගත හැකි තැනක සිටිනවා නම් ඒ සියලුම සත්වින්ද මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා. පන්සලේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට උන්වහන්සේලා රැක බලා ගන්න සියලුම සත්වයින්ට අපේ නිස්සරණ වනේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේට උන්වහන්සේ රැක බලා ගන්න සියලුම සත්වයින්ට මේ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා මහන්සියලා තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය වැය කරන සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ට ඒ වගේම මේ වැඩසටහන් වලට එන්න අපිට යම් ආකාරයක උපකාරයක් කරන අපේ අම්මලා තාත්තලා දුව දරුවෝ අඹුසැමියන් ඒ සියලුම දෙනාට මෙතනට පැමිණිලා තමන්ගේ ධර්ම මාර්ගය විවෘත කරගන්නවා වගේම ශාසන කටයුත්තක් කරන මේ දුරස්තව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයටත් මෙතන සභාවේ ඉන්න සියලුම යෝගී මහත්ම මහත්මීන්ට මේවා දැකලා ප්‍රීතියට ප්‍රමෝදයට පත් වෙලා සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන සියලුම මනුෂ්‍ය වේවා දුර වේවා ළඟ වේවා සියලුම සත්වයින්ට
කුසල් එකසිතින් අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් අපි යථාර්ථාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතේ. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතේ. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතේ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.